ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے میٹرو ون نیوز کی خبر پر ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں موجود پنجاب گراؤنڈ میں کچرے کو صاف کر کے دیوار تعمیر کر دی گئی۔ شہر قائد کے تباہ حال ضلع کورنگی کی انتظامیہ میٹرو ون نیوز کی خبر پر جاگ گئی۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں موجود پنجاب گراؤنڈ کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ بحال ہو گیا۔ اس موقع پر شہریوں نے خبر نشر کرنے پر میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج سے کچھ ٹائم قبل یہاں کچرے کے باعث کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، آج گراؤنڈ میں میچ کھیلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، اور میں نہایت مشکور ہوں میٹرو ون نیوز کا کہ انہوں نے خبر چلائی، اور یہاں آپ تو یہاں ابھی ہم کھڑے ہیں نا، یہاں ہم کھڑے نہیں سکتے، اتنا تعفن ہوتا، اتنی اسمیل آتی تھی یہاں پر۔ یہ میٹرو ون نیوز جو کی مہربانی ہے، انہوں نے نیوز چلائی اور اس کے بعد یہاں پوری وال بن گئی، اور یہ بھی کچرا کوئی نہیں پھینک سکتا، بڑی زبردست صاف ستھری جگہ ہوگی کرکٹ کے لیے۔ سب سے پہلے تو میٹرو ون کا بہت شکریہ جو یہاں پر آئی اور یہاں پر انہوں نے اس گراؤنڈ کی طرف دیکھا جو حالات تھے، اور ماشاءاللہ سے پہلے بہت خراب تھے، اور میٹرو کی خبر چلنے سے یہاں پر ماشاءاللہ بہت گندگی تھی، اس سے پہلے اس گندگی کو صاف کیا گیا اور کافی حد تک بہتر ہو گیا کم سے کم۔ اور ایک عرصے سے یہاں کرکٹ ہو رہی ہے، شہیم انور صاحب زون 4 کے سیکرٹری بھی رہے ہیں اور باقی بڑے عہدوں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی بڑی خدمات ہیں یہاں پر، بہت محنت ہے ان کی یہاں پر ماشاءاللہ سے۔ گراؤنڈ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کچرا تو صاف کر دیا گیا، لیکن گراؤنڈ کی تعزین و آرائش کے لیے حکومت سے اپیل ہے کہ اس گراؤنڈ کی طرف توجہ دیں۔ میٹرو ون کا یقیناً اسپورٹس کے حوالے سے پوری کراچی میں اس کا بڑا کام ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا یہ کلر نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے خیال سے آج کوئی 25-30 سال کے بعد پہلی دفعہ یہاں بھی کلر ہوا ہے، گراؤنڈ کا کچھ لک بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہی اپیل کریں گے۔ گراؤنڈ کا حالت اس وقت خراب ہے اس لیے کہ یہاں کی جو گراؤنڈ کی لیولنگ ہوئی ہے نا، گراؤنڈ کی لیولنگ نیچے جو ہے نا، انہوں نے بڑے یہ جو ملبہ ہوتا ہے نا وہ ڈالا گیا۔ عوام کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے اسی طرح علاقے کے دوسرے گراؤنڈز اور پارکس کی خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے ڈرگ روڈ شاہ فیصل کالونی میں شاہراہ اور نالے کچرے سے بھر گئے، بدبو اور تعفن سے اہل علاقہ موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ شہر قائد کو کچرے سے پاک کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ضلع انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے باعث کراچی کی شاہراہوں پر رمضان المبارک میں بھی کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر ہیں ڈرگ روڈ شاہ فیصل کالونی کی شاہراہ کی، جہاں صفائی کے ناقص انتظامات کے سبب شاہراہ اور نالا کچرے سے بھرا ہوا ہے، جہاں نالے کی دیوار بھی کچرے کے سبب ٹوٹ چکی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس کچرے کی وجہ سے ہمیں بدبو اور تعفن کے ساتھ زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ حکومت رمضان میں تو کچھ خیال کرے۔ نالے کی پوری دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پورا گند سے بھرا ہوا ہے، یہاں آتے ہیں وہ سیلفی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کام ویسا کا ویسا ہی ہے، دھرنا کا دھرنا ہی پڑا ہوا ہے، روڈوں کے اوپر کچرا آ رہا ہے، آتے جاتے لوگوں کے روزے ہیں، اور یہ اسمیل وغیرہ ہم لوگوں کو آتی ہے اتنی کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کتنی بار اس کو کہا، پر اس کے اوپر کوئی انہوں نے جو ہے رد عمل نہیں کیا۔ اسی سے کرونا پھیلتے، جگہ جگہ گھر سے لا کے پھینک دیتے ہیں، کچرا کنڈی ہے، کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے۔ ہم تو خود ادھر سے گزرتے رہنے والے ادھر کی ڈگ روڈ گئے، لیکن کیا کون اٹھا گئی ہے؟ جب اوارڈ لینے آتے ہیں تو سبھی کچرا اٹھاتے ہیں، ابھی اوارڈ دیے اور کچرا وچرا بالکل نہیں اٹھا رہے، یہ حالات ہیں۔ رمضان مبارک ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، صاف کپڑے۔ کراچی میں جگہ جگہ سیوریج اور خاص طور پر کچرے کے باعث شاہراہوں سمیت برساتی نالے چوک ہو رہے ہیں، جہاں جلد صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ کرائے گئے تو آنے والے برسات کے دنوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر قائد کے علاقے کورنگی میں واقع ملیر اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ کچرے کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع کورنگی ایک مرتبہ پھر تباہی کے دہانے پر۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں واقع ملیر اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ کے باہر کچرے کے انبار لگ گئے۔ کچرے کے سبب شاہراہ سے گزرنے والے مسافر بھی متاثر ہونے لگے۔ بدبو اور تعفن سے پریشان شہریوں کا کہنا تھا کہ کچھ ٹائم قبل یہ کچرا ایک گھڑی میں صاف کر دیا جاتا تھا، مگر اب کوئی نہیں دیکھتا۔ اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے کہ اس پہ بھی کوئی اقدام کیا جائے کہ وہ جو 10-10 روپے دے کے ہم ان کو کچرا دے دیتے ہیں وہ روڈ پہ لا کے پھینک دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی انتظام ہو۔ ڈی سی صاحب سے میری اور ایڈمنسٹریشن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور علاقے میں وزٹ کریں اور دیکھیں کہ جس دن وی آئی پی نے گزرنا ہوتا ہے اس دن یہاں صفائی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ غریب آدمی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کرونا یہ گند اٹھے گا تو بیماریاں صاف ہوں گی،
कचरा अपनी जगह पूरे शहर में पूरे मुल्क में फैला हुआ है, मगर क्या कह सकते हैं, मगर इंतज़ामिया किसी को कुछ खबर ही नहीं है। ये कुछ टाइम पहले साफ़ हो गई थी, लेकिन अभी फिर दोबारा यही इसका हाल है। ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इसको साफ़ करें, रमज़ान भी चल रहे हैं, कोरोना भी है। रोशनियों के शहर के बेशुमार मुकामात और शाहराहों पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जबकि इंतजामिया अवाम को सहूलियात फराम करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार 4 नंबर में वाक़े मदीना पार्क और ईदगाह खस्ता हाली का शिकार हो गया। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर से अवाम तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए। शहर कायद के पार्क्स अब कचरे के ढेर में तब्दील होने लगे। ये मनाजिर हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके खोखरा पार 4 नंबर में वाक़े पार्क और ईदगाह के, जहां जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस कचरे के ढेर लग गए हैं। पार्क में झूले भी ना होने के बराबर हैं, जबकि दीवारें भी जगह जगह से मुतासिर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया ने जिले के बुनियादी कामों की जानिब तवज्जो देना छोड़ दी है, कोई पूछने वाला नहीं। तकरीबन 10-12 साल हो गए इसके हाल बुरे हैं, कोई इसका वली वारिस नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जगह जगह ये आप कचरे देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना मंशियात वगैरह लोग करते हैं बैठ के। हम तो ये कहना चाहेंगे सर, इलाके के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छा जिस तरह पहले बना हुआ था इस तरह खूबसूरत बन जाए। पार्क आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ का जो गार्ड था वही चोर था, उसने सारा सामान यहाँ पे जो है वो निकाल के भेज दिया, तो पार्क के अंदर क्या बचेगा। आप खुद बताएं, 28-29 लाख रुपए खर्चा करा था यहाँ पे आवाम की सहूलत के लिए, बच्चों के लिए, खेलने के लिए, ये फैमिली के लिए, लेकिन जो यहाँ का गार्ड था वही चोर था। अब बताओ यहाँ का कौन अपना वो बचेगा यहाँ पे सही। ना कचरा देखो, ये देखो इधर कचरा कितने, पहले कचरा इतना था ही नहीं, अभी देखो कितना कचरा सब फेंकते हैं। देख, हमें ये पार्क बनाना है, बस हमें बना के दे पार्क। मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कचरे से भर रहा है, जबकि ना मुताल्लिका इदारे और ना ही हुकूमत इस शहर के बासियों की मुश्किलात हल करने के लिए कोई काम करती दिखाई देती है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची की खस्ताहाल 4 के चौरंगी पर तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। चौरंगी के करीब टूटी फूटी शाहराह से गुजरना मुसाफिरों के लिए अजियत का बाइस बन रहा है। शहर कायद के तरक्याती मंसूबे 2021 में भी मुकम्मल ना हो सके। शहरी तरक्याती मंसूबों के मुकम्मल होने की राह तकते रह गए। कराची की खस्ता हाल चौरंगी 4K पर इंतजामिया की गफलत के बाइस तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। चौरंगी के अतराफ शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो गया। मुसाफिर कहते हैं कि 4K चौरंगी पर तरक्याती मंसूबे कई माह से जेर इल्तवा है, कोई नहीं जानता यहाँ कब काम मुकम्मल किया जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, सांस के मरीज से फेफड़ों में जाता है धुआं, ये 4K का काम होता है, फिर बंद हो जाता है, 3-4 महीने बाद फिर दोबारा शुरू होता है, फिर बंद हो जाता है। इस तरह देख लें आप किस तरह ट्रैफिक जाम है। ये अभी बीच में शुरू हुआ था 3-4 महीने पहले, इसके बाद फिर दोबारा ये बंद हो गया है। नहीं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कंप्लीट होता हुआ। जब तक ये आधा काम होता है फिर आधा काम नहीं होता है, जब तक पूरा नहीं होगा तो हम कैसे होगा कंप्लीट काम। बड़ा रोड का तो ये हाल लगा हुआ है, समझे। आए दिन ये मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट ही देखने में आते हैं, चौरंगी बनने का नाम नहीं ले रही है। अब पता नहीं बड़े लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब उन्हीं के हाथ में। भाई ये चौरंगी ज़रा जल्दी बन जाए ताकि लोगों को आसानी हो, आने जाने वालों को आसानी हो। हाल ये आप लोगों के सामने देखो, रोड कब से खराब है, बनाते नहीं है, रश लगा और ट्रैफिक जाम है। यह कब पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, साल लग जाएगा या 2 साल लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। शहर कायद को मिसाली बनाने के दावे भी महज दावे ही रह गए, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले तरक्याती मंसूबे भी हुकूमत की गफलत के बाइस जेर इल्तिवा हैं, जो कि अवाम की सहूलियात में इजाफा करने के बजाय मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कायद की शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की नाअहली के बाइस शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। सरजानी टाउन, करीमी चौरंगी की मरकजी शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से आए रोज हादसात रोज का मामूल बन गए। शहर कायद की सड़कें सियासत की नजर हो गईं। बल्दियाती इदारों की नाअहली से सरजानी टाउन, करीमी चौरंगी की मरकजी शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि कई माह से मेन शाहराह टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं। सूरत हाल यही है सर कि जब भी रोड बनता है 2 महीने सही नहीं चलता है, उसके बाद ये टूट जाता है। अभी यहाँ से 4K चौरंगी से गाड़ी है, जहाँ से टर्न कर रही है
तो ये देखो ये रोड का क्या हाल हुआ है। कोई हादसा होता है जब ये रोड बनता है, इससे पहले नहीं बनता है रोड। मतलब क्या हुकूमत इंतजामिया, इस इलाके की जो इंतजामिया है उसको चाहिए कि ये इसका सर्वे करे, देखे कि हाँ भाई क्या मसले रोड के ऊपर में, कुछ कोई क्लियर नहीं है। तकरीबन इसको 5 से 6 महीने हो गए, ये अभी यहाँ टूटा है, वो तो सालों से ये ऐसे ही फोड़ के जो रंगी साइड ही नहीं होती है, ये अब टूटते चले जा रहा है, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। बस तब्दीली ये आ रही है, देख लो ये तब्दीली है। पूरा रोड देखो ना क्या हाल हुआ हुआ, वो देखो क्या हाल हुआ हुआ है, उसके आगे देखो आप, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है इधर, कोई पुरसाना हाल नहीं है इधर करो भाई। अभी ये देखो ना पत्थर डाल दिए इन्होंने इधर, और मजीद ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये देखें आप भाई यहाँ पे रोज मुसीबतें हो रही हैं। यहाँ पे काम पे आने जाने में मसला होता है, हमारे को रश लगा रहता है, सुबह ड्यूटी की देर होती है, हमारे को आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है हमारे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि शहर के बोसीदा निज़ाम को ठीक किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।